प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। मैं सोनू बाला सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर बतौर कंप्यूटर फैकल्टी हाँ। तुसी सब तो पहला मेरे इस चैनल नूं सबसक्राइब करना है अते नाल ही बैल आइकन नूं दबाउणा है तां जो बच्चों तुहानूं मेरियां आउण वालियां वीडियोज़ भी देखण नूं मिलन। ये वीडियो लैक्चर 8वीं जमात के विद्यार्थियों लिए बनाया गया है। इस विच असीं पाठ 1 MS वर्ड नाल टेबल अते मेल मर्ज के नाल काम करना शुरू करांगे। तो हुण विद्यार्थियों सवाल ये है कि टेबल किसनूं कहंदे हन। तुसीं टेबल शब्द तो कई बार सुनिया होवेगा, पर कंप्यूटरी भाषा विच टेबल शब्द तो की भाव है इसनूं समझण दे लई असी एक उदाहरण लैंदे हाँ। तो बच्चों असी एक स्कूल टाइम टेबल की ही उदाहरण लैंदे हाँ। मान लो तुहाडा अध्यापक तुहानूं स्कूल विच टाइम टेबल बनाउण दे लई कहंदा है, तो उस दे लई बच्चों तुसीं की करोगे। सब तो पहला एक प्लेन शीट लवोगे जिस विच तुसीं तुहाडे 8 पीरियड हुंदे हन स्कूल के टाइम टेबल विच, तो तुसीं उसे मुताबिक 8 लाइनां जिहड़ियां खड़मे रुख विच स्केल की मदद नाल लगाओगे। तो वो जिहड़ियां खड़मे रुख विच तुसीं लाइनां लगाईआं हन उन्हां नूं कालम कहा जाता है। इस तरह फिर तुसीं स्केल की मदद नाल मंडे, ट्यूसडे, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लिखण दे लई लेटवें रुख विच भी लाइनां लगाओगे। तो वो लेटवें रुख विच जो तुसीं लाइनां लगाउंदे हो उन्हां नूं रो कहा जाता है। तो इन्हां दोनां दे मेल दे नाल ही कंप्यूटर दे विच टेबल बनाया जाता है। आओ हुण इसनूं डिटेल दे विच समझण दी कोशिश करते हाँ। तो बच्चों हुण तुसीं चंगी तरह समझना है कि टेबल की है। टेबल डाटा नूं रो अते कालमां विच लिखण दा एक तरीका है। इस विच भी एक चित्र दिखाया गया है जिस विच विद्यार्थियों की सूचना दर्शाई गई है, जिस विच रोल नंबर, विद्यार्थियों का नाम, जमात दिखाया गया है। तो बच्चों हुण शायद तुसीं समझ ही गए होगे, जो पीले रंग विच दिखाई दे रहा है उन्हां नूं असीं कॉलम कहांगे। इसे तरह ही जो गुलाबी रंग विच तुहानूं लाइन दिखाई दे रही है उसनूं असीं रो कहांगे अते रो अते कालम के काट खेतर नूं सैल कहा जाता है। इस चित्र दे विच ब्लू रंग दे विच दिखाया गया सैल जिहड़ा है वो रो अते कालम के काट खेतर नूं मिल के ही बनिया है। हुण बच्चों टेबल नूं बनाउण दे लई तुहानूं सब तो पहला MS वर्ड नूं किवें स्टार्ट करना है उसके तरीके बारे पता होना बहुत जरूरी है। तो चित्र विच दिखाए दे मुताबिक जिस तरह एरो का निशान है बच्चों, सब तो पहला स्टार्ट बटन उत्ते तुसीं क्लिक करना है। इसनूं एरो नाल दर्शाया गया है कि कित्थे स्टार्ट बटन हुंदा है। नंबर 2 ते तुसीं ऑल प्रोग्राम उत्ते क्लिक करो, वो भी तुहानूं एरो दे नाल शो किया गया है। नंबर 3 ते इस तो बाद तुसीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ते क्लिक करना है और नंबर 4 ते एरो के मुताबिक दिखाए अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 ते क्लिक करना है। क्लिक करन तो बाद तुहाडे कोल एक स्क्रीन तुहाडे सामने आवेगी जिस विच तुसीं टेबल नूं बनाउण दे तरीके नूं सीखना है। तो बच्चों टेबल नूं बनाउण दे कई तरीके हैं। इसनूं मेन बनाउण दे 3 तरीके हैं। टेबल बटन की वरतों नाल, इंसर्ट टेबल ऑप्शन की वरतों नाल, ड्रा टेबल ऑप्शन की वरतों नाल। तो टेबल बटन की वरतों नाल टेबल बनाउण दे लई तुसीं इंसर्ट विचों टेबल बटन नूं चूज़ करना है और दिते गए ब्लॉक्स नूं चुन के जिन्ना तुहानूं टेबल की जरूरत है, जिन्ने ब्लॉक्स की लोड़ है उस दे मुताबिक तुसीं उन्ने ब्लॉक लैके टेबल बना सकते हो। इंसर्ट टेबल ऑप्शन की वरतों द्वारा टेबल बनाना बड़ा आसान है। इस विच तुसीं जिन्नियां तुहानूं रो चाहिए हैं अते जिन्ने तुहानूं कॉलम चाहिए हैं उन्नी गिनती उस विच लिख के जदों तुसीं इंसर्ट बटन ते क्लिक करते हो तो तुहाडा टेबल उन्नियां रो ते उन्नियां कॉलम्स दे नाल अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। इस तो बाद थर्ड ऑप्शन है ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल का मतलब है ड्राइंग करके बनाना। इस दी मदद दे नाल बच्चों तुहानूं एक
ਪੈਨਸਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਡਰਾ ਟੇਬਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਿਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮਰਜ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਟੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਸਪਲਿਟ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਸਪਲਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਤਾਂ ਸਪਲਿਟ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੂ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮਰਜ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਮਰਜ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਮਰਜ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ WhatsApp 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲ ਮਰਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਲ ਮਰਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਲ ਮਰਜ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਲ ਮਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੱਚੋ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੇਲ ਮਰਜ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੱਕ ਖਿੱਚੋ, ਫਿਰ ਮਾਊਸ ਬਟਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਇਹ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਪਲਿਟ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਰਜ ਸੈੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਾਟਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ।